नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज अगस्ट 2 तारिख रविवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। महिला मानक मिलिबो प्रति मासरे 2500 टंका। अनेपटे बन्या पाई चाषी मानक मिलिबो मध्य टंका। यह सहित राज्य सरकारंकर अनेक नुआ योजना आसीचे। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 20टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1, ओडिशा बन्यारे 8 लाख लोक प्रभावित। आकाश मार्गरू 12टी ब्लॉकर स्थिति अनुध्यान पर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बड़ सूचना। 2,69,000 लोकंकु सुरक्षित स्थान को स्थानांतर करा जाइछे। 17 ओड्राफ टीम, 7 एनडीआरएफ एवं 129 अग्निशम टीम नियोजित अछंती। 700टी आश्रय स्थल रिलीफ कैंप रे क्षतिग्रस्त लोक मानकु रहिबा लागि रखा जाइछे। सुखिला एवं रंधा खाद्यर व्यापक व्यवस्था करा जाइथिबा मंत्री कहिसंती। नंबर 2, मंत्री करिवे रिलीफ तदारख। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी राज्य में बन्या परिस्थिति परिचालना को नहीं मंत्री मानकु दायित्व देइचंती। आकाश मार्गरू बन्या स्थितिर अनुध्यान करिबा परे मुख्यमंत्री गतकाली रिलीफ और पुनरुद्धार कार्य तदारख करिबाकू मंत्री मानकु दायित्व देइचंती। मुख्यमंत्री निष्पत्ति अनुसार उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंहदेव को केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा को बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, राजस्व एवं विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी को पुरी एवं पंचायतराज ग्राम उन्नयन मंत्री रवि नारायण नायक को मयूरभंज, केन्दुझर रे रिलीफ एवं पुनरुद्धार कार्य तदारख करने को दायित्व दिया जाइछि। नंबर 3, ओडिशा को मिलिला 500 कोटी टंका। मौसुमी वर्षा वित्पात देश में देखा देथिबा विभिन्न राज्य में बन्या परिस्थिति सृष्टि होइछि। तेबे एही परिस्थिति रे आवश्यक रिलीफ, पुनरुद्धार, पुनर्वासर सहायता जोगाइबाकू 2,117 कोटी 85 लाख टंका केंद्रीय सहायता पठा जाइछे। तेबे जेउथिरे ओडिशा को द्वितीय किस्ती बाबद 500 कोटी टंका मिलिछि। यह राज्यगुड़िकर विपर्यय पशमन पांठि रे केंद्रीय अवदान भाव में प्रदान करा जाइछे। 7टी बन्या प्रभावित राज्यर विपर्यय पशमन पांठि को प्रथम किस्ती आकार में सहायता दिया जाइथिबा बेले हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, ओडिशा को द्वितीय किस्ती अर्थ 500 कोटी टंका लेखा दिया जाइछे। नंबर 4, पीएम आवास योजना को मंजूरी। शनिवार दिन राज्य कैबिनेटर 45तम बैठक में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार लोकसभा सम्मेलन कक्ष में बैठक बसीथिला। तेबे एही बैठक में 6टी विभागर 11टी प्रस्ताव उपरे आलोचना होइछे, अनुमोदन मध्य मिलिछे। अर्थ विभागर गोटिए, आईन विभागर गोटिए, अनुसूचित जनजाति विभागर गोटिए, यह सहित कृषि विभागर गोटिए, गृह निर्माण विभागर 2टी, जल संपद विभागर 5टी, एपरिक मोट 6टी विभागर 11टी प्रस्ताव को अनुमोदन मिलिछे। नंबर 5, भुवनेश्वर रे लागिला 45 दिनिया कटकणा। राजधानी भुवनेश्वर रे प्रस्तावित जयदेव विहार नंदनकानन फ्लाईओवर प्रकल्प पाई माटी परीक्षा आरंभ करा जाइछे। एहाको दृष्टि रखी भुवनेश्वर ट्रैफिक पुलिस पक्षरु एक स्वतंत्र ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करा जाइछे। आगामी 1.5 मास पर्यंत एही व्यस्तबहुल रास्तार जानवाहन चलाचल बाधाप्राप्त हेबार आशंका थिबारु यात्री माननकु सतर्क करा जाइछे। आसंता अगस्ट 6 तारिखरू एही माटी परीक्षा कार्य आरंभ होई सेप्टेम्बर 19 पर्यंत चलिबो। ट्रैफिक पुलिस सूचना अनुसार प्रमुख छक गुड़िकर एही परीक्षा कराजिबो। एथिमध्यरे कलिंग स्टाडियम 7 एवं 8 नंबर गेट, पालहाइट छक, कलिंग हॉस्पिटल छक, डमणा छक एवं किड छक सामिल रहिछे। अधिकारी माने कहिसंती जे एही प्रक्रिया चलिथिबा समय रे अस्थायी भाव में रास्ता को अवरोध कराजिबो। नंबर 6, 7 दिन में सबु घाई मरामती कराजिबो। राज्य में बन्या परिस्थिति को नहीं जल संपद विभागर सर्वोच्च जंत्री सूचना 7 दिन भितर सबु घाई मरामती कराजिबो। अधिका वर्षा बन्या होइछे, तेबे 7टी घाई सृष्टि होइछे। एसआर से अर्थ देले 2 दिन में मरामती काम आरंभ हेबो, 7 दिन में शेष हेबो। नदी रे आउ बन्या आशंका नाही, तेणु उपर मुंडरे वर्षा नथिबारु एबे बन्या रे होइथिबा घाई गुड़िक मरामती कराजिबो। नंबर 7, बन्या रे अधिक प्रभावित गृहपालित पशु।
ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟାରେ 9 ଜିଲ୍ଲାରେ 4,88,868 ପଶୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଶୁଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବିଭାଗ ତରଫରୁ 58ଟି ଭେଟେରିନାରୀ ରାପିଡ୍ ଟିମ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। 245 ସଂସ୍ଥା ଏବେ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। 15,000 ପଶୁଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସହିତ 263 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। 1962ଟି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 24 ଘଣ୍ଟା ଏହା ଖୋଲା ରହିଛି। ବନ୍ୟାରେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଏବେ ସରକାର ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8 କମିଲା ଗ୍ୟାସ୍ ଦର। ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର। ଦେଶରେ ସରକାରୀ ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ 19 କିଲୋଗ୍ରାମ ବିଶିଷ୍ଟ କମର୍ସିଆଲ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦର 209 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆ ଦର ଗତକାଲିଠାରୁ ଲାଗୁ ହୋଇସାରିଛି। ଏହା ସହିତ ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା 14.2 କିଲୋଗ୍ରାମ ବିଶିଷ୍ଟ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 9 ଖୋଲିଲା ଭିତରକନିକା। ଆଜିଠାରୁ ଖୋଲିଛି ଭିତରକନିକା। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ତେବେ ଭିତରକନିକାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ବୁଲି ଦେଖିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲା ବନ ବିଭାଗ। ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଟିଂ କରିବା ସହିତ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ କୁମ୍ଭୀର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ଏବେ ମିଳିପାରିବ। କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କ ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ 3 ମାସ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ଭିତରକନିକା। ନମ୍ବର 10 ମହାନଦୀରେ ହେବନି ବନ୍ୟା। ମହାନଦୀରେ ଆଉ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। 2 ଦିନ ତଳେ ପିକ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଏତେ ବଡ଼ ବନ୍ୟାକୁ ରୋକିଲା ବୋଲି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି। ହୀରାକୁଦରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 625 ଫୁଟ ପାଣି ଅଛି। ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଣି ଫ୍ଲୋ କମିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆଉ 2ଟି ଖୋଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ଏବଂ ମହାନଦୀରେ ଆଉ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯିବ। ବର୍ଷା ନହେବା ଯାଏ ଆଉ ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ନମ୍ବର 11 ଆସନ୍ତାକାଲି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ଅଗଷ୍ଟ 3 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ରହିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବାରୁ ସୋମବାର ଦିନ ଜନ ଶୁଣାଣି ଅଭିଯୋଗ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏନେଇ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ତାରିଖ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ନମ୍ବର 12 ଦୀପାବଳି ସୁଦ୍ଧା ତୁଟିବ ମହାନଦୀ କଳି। ଦୀପାବଳି ସୁଦ୍ଧା ମହାନଦୀ କଳି ତୁଟିଯିବ। 10 ବର୍ଷର ବିବାଦ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିବ। ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନକୁ ନେଇ ପୁଣି ଆଶା ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀ ବୈଠକରେ ଛତିଶଗଡ଼ ସହିତ ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ, ଅଧିକାର ଏବଂ ଚାଷୀ କୂଳର ହିତକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। କୌଣସି ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବଳି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ଦୀପାବଳି ସୁଦ୍ଧା। 13 ବନ୍ୟା ବିପଦରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସରକାର। ବନ୍ୟା ସମୟରେ 2.69 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। 700 ରିଲିଫ୍ କେନ୍ଦ୍ର, ଏହା ସହିତ 286 ସ୍ଥାନରେ ରୋଷେଇ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। 136 ଓଡ୍ରାଫ୍, ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। 245 ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ଶିବିର ମାଧ୍ୟମରେ ପଶୁମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ସରକାର କହିଲେ, ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନାରେ ଆମେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁଛୁ। ନମ୍ବର 14 ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲା। ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆଦିତ୍ୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୂର୍ବତନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି। କୋର୍ଟ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଓକିଲଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜାମିନ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ରାୟ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଓକିଲ ଦୀପକ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ। ନମ୍ବର 15 ବନ୍ୟାରେ ହୋଇଥିବା ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ଶୀଘ୍ର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ କ୍ଷତିପୂରଣ।
ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ 18ଟି ଜିଲ୍ଲାର ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ତୁରନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ସହାୟତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ବାବଦରେ ଏବେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ପରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ କ୍ଷତିପୂରଣ। ନମ୍ବର 16, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଇଁ ମୁତୟନ ହେବେ 40 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ। ତିନିଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ 5 ତାରିଖ ଯାଏ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ ରହିଛି ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତେବେ 3 ତାରିଖ ପାଖରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଏହାପରେ 4 ତାରିଖ ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯିବେ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ 40 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ରହିବେ। ନମ୍ବର 17, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ମିଳିବ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ। ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଏବେ ମିଳିବ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ। ପେଟ ପୂରା ବିରିୟାନୀ ଖାଇ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ପିଲା। ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର। ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସାଉଥ ସୁପରଷ୍ଟାର ଥାଲପତି ବିଜୟ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଏବେ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଏବେ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 18, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆମେରିକୀୟ ଦୂତାବାସ ଗୁଡ଼ିକ ଶନିବାର ଦିନ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ବିପଦ ଥିବାରୁ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାତ୍ରା ନ କରିବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ତୁରନ୍ତ ସେଠାରୁ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଆମେରିକା ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସୁରକ୍ଷା ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବଢ଼ିବା ନେଇ ଏବେ ଆଶା ଦେଖାଦେଇଛି। ନମ୍ବର 19, ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲର ନୂଆ ଦର ଲାଗୁ। ଗତକାଲିଠାରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ଅନେକ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର କମିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲରେ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ତେବେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲର ଦର ଏବେ ସାମାନ୍ୟ କମିଥିବାରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ 102 ଟଙ୍କା 12 ପଇସା, ଡିଜେଲ 95 ଟଙ୍କା 20 ପଇସା ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 20, ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳିବ 2500 ଟଙ୍କା। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 2.5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟ ଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 2500 ଟଙ୍କା ଦେବେ। ତେବେ ଆବେଦନ ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତେବେ ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ 2500 ଟଙ୍କା। ଏହା ସହିତ 2400 ୟୁନିଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପରିବାର ଏବଂ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା ପରିବାର ଏଥିରେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ବଡ଼ ଯୋଜନା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଆଗରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଏବେ ତାକୁ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି।